friends, all through the sojourn, this word was introduced last day, S-O-J-O-U-R-N. Sojourn means journey. All through the sojourn, we have been consistently striving to improve our English, the quality of English, the style of articulation, the punch we provide, the impact it generates. All these have to be enhanced, increased, augmented. So today we are going to discuss a particular topic wherein out of sheer carelessness we would go wrong. We would repeat ourselves. We would repeat ourselves to the point that our articulation becomes redundant. R-E-D-U-N-D-A-N-T. Redundant means repetitive. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കും. ഇത് ശ്രോതാക്കൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. This redundance has to be avoided. Now let us discuss some of the common mistakes we create out of this careless repetition. Often we have heard people say, please return back my money tomorrow itself. Return back is a repetition. It's a redundance because return itself means give back. That proportion is inherent in that word return. So you need not say return back. Similarly, we don't say he returned back from Chennai yesterday. Just say he returned from Chennai yesterday. When you say return back, it becomes came back. Back will be repeated and that would cause monotony. Now, the same error is repeated in the expression describe about. You say that the professor described about his experience in the UGC. It is wrong because it is repetitive or redundant. You just say the professor described his experience in the university. When the professor describes his experience, he talks about it. So that proportion about is already there, it need not be repeated. Similarly, we say discuss about. As a teacher, as an instructor, I don't discuss politics with my students. It is wrong to say I don't discuss about politics with my students because discuss is a verb that directly takes its object politics. The verb discuss directly takes its object, so that proportion with is unnecessary. About is unnecessary. So you don't discuss about politics, you discuss politics. And you can say, I don't discuss politics with my students. That proportion with follows the object politics and that is innocuous. I-N-N-O-C-O-U-S. Innocuous means harmless. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Similarly, you don't order for ice creams. You order ice creams. ഇതേ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ തെറ്റ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും വരാറുണ്ട്. മലയാളം വ്യാകരണം ഇതിനെ കൂടുതൽ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്നു. ഇതിനെ സാങ്കേതികമായിട്ട് മലയാളം വ്യാകരണത്തിൽ പൗനരുക്തി ദോഷം എന്ന് പറയും. ഉക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയപ്പെട്ടത്, പുനഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പറയപ്പെട്ടത്. സോ റെപ്പറ്റീഷൻ്റെ മലയാളം പദം പൗനരുക്തി എന്നാണ്. ഈ പൗനരുക്തി ദോഷം നമ്മുടെ
ആശയാവിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ശോഭ കെടുത്തി കളയും. മലയാളത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര മികച്ചതാണോ അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച് നിൽക്കണം നമ്മുടെ മലയാളം. ആ മലയാളത്തിലും ഈ തെറ്റ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാന്ന് പറയും. അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സംസ്കൃത പദമാണ്. അത് മലയാളത്തിൽ കടം കൊള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാതുമിച്ഛയാണ് ജിജ്ഞാസ, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയാം, അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയരുത്. അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പൗരരുക്ത ദോഷം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാന്ന് പറയുക. ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയരുത്. ഇതുപോലെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമ്മളെ പരിണതപ്രജ്ഞരായ വാഗ്മികൾ പോലും ടി വിയിലും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലും ചർച്ചയിലുമൊക്കെ ഈയൊരു പൗനരുക്ത്യം വരുത്തി കാണാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് അവർ പറയും സാമ്പത്തിക പരം എന്ന് പറയും. സമ്പത്താണ് നാമരൂപം. അതിൻ്റെ വിശേഷണം സാമ്പത്തികമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ പരം വേണ്ട. അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പരമല്ല, സാമ്പത്തികം. അവന് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സാമ്പത്തിക പരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണ്ട, അവന് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വ്യക്തി നാമം, വ്യക്തിപരം, അത് വിശേഷണം. അവിടെ വ്യക്തിപരം എന്ന് പറയണം. സംഘടനാ നാമം, സംഘടനാപരം. സംഘടനാപരം എന്നുള്ളത് വിശേഷണം, അവിടെയും അത് വേണം. സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സമിതി രൂപപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. സംഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, സംഘടനാ നാമം, സംഘടനാപരം, അതിൻ്റെ വിശേഷണം, അവിടെ പരം എന്നുള്ളത് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രം നാമം, രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ വിശേഷണം. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള നാമവിശേഷണം ഉള്ളപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പരം എന്ന് പറയുന്നത് പൗനരുക്ത്യമാകും. അവൻ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. ഇത് പൗനരുക്ത്യം ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അവൻ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും. രാഷ്ട്രീയ പരം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെയും റിഡൻഡൻസ്, റെപ്പറ്റിഷൻ, പൗനരുക്ത്യം വരുന്നു. അതുപോലെ വേറെ ഒരു വലിയ ഒരു പൗനരുക്ത്യ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അജഗജാന്തര വ്യത്യാസം. അജം ആട്, ഗജം ആന, അജഗജ അന്തരം വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അജഗജാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ആനയും ആടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അജഗജാന്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അജഗജാന്തര വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പൗനരുക്ത്യ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അജഗജാന്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രയോഗം, വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പിൻവലിച്ചു. ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി. വേറെ വഴിയില്ലാതെ ഞാൻ നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും അർത്ഥവത്തും വ്യാകരണപരവുമാകുന്നു. പക്ഷേ ഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വഴിയെന്നാണ്, അന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു വഴികൾ. അപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മറ്റ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ എന്ന് പറയുന്നത് പൗനരുക്ത്യമാകും. മറ്റ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഞാൻ ആ നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ചു എന്നല്ല, ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഞാൻ ആ നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ടുഡേ വി ഹാവ് സീൻ the error caused by redundance or repetition both in English and Malayalam. I hope
you will ponder over this problem, because these are our routine quotidian, quotidian, quotidian problems related to articulation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ റുട്ടീനാണ്, പതിവാണ്. ഈ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിയാതെ റിട്ടേൺ ബാക്ക് എന്നും ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ കൂടെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് വ്യാകരണ പെശക് ഒഴിവാക്കുകയും നമ്മളുടെ ആശയപ്രകാശനത്തെ കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്നതാക്കുകയും ചെയ്യും. I hope the idea is clear. Thank you. We shall meet again with more such tips. Thank you, dears.